जी दोस्तों, सब तो पहला तो मेरे वालों आप सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वीडियो दे विच अज असीं 9वीं जमात की ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक दे विचों जो पहला कवि है भाई वीर सिंह उस कवि दीयां कवितावां पढ़ांगे। ये जो कवितावां ने असीं इन्हां दे अर्थ भी समझावांगे, इसलिए तुसीं इस वीडियो नूं पूरा जरूर देखियो। हो सकता है वीडियो थोड़ी जी लंबी हो जाए पर असीं सारियां कवितावां पढ़ांगे, उन्हां बारे समझांगे। उस तो बाद इस कवितावां दे विचों जो भी तुहाडे प्रश्न बनणगे उन्हां दे जवाब तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल दे सकोगे। इन्हां कवितावां दा जो केंद्री भाव होवेगा ओह भी समझावांगे। उस तो पहलां असीं इस कवि बारे जान लैंदे थोड़ा जिहा। पहला जो कवि है जी भाई वीर सिंह, यह जो कवि है भाई वीर सिंह, इसका जन्म होया सी 5 दसंबर 1872 ईस्वी दे विच अते जो इन्हां दी मौत हुई सी ओह हुई सी जी 1957 ईस्वी दे विच। यह इन्हां दा जीवन काल है। उस तो बाद तुहाडे जो सिलेबस है किताब है ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 9वीं जमात ਦੇ ਵਿੱਚ लगाई गई है पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਨ ਫਸ਼ਾ ਦਾ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਥਰਡ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਇਹ 4 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ, इस कविता नूं असीं पढ़ांगे, नाल दी नाल इहदे अर्थ समझण दी कोशिश करांगे। हाँ जी, शुरू करते हाँ। कविता समा। रही वास्ते घत समय ने इक न मन्नी, फड़ फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी, किमें ना सकी रोक अटक जो पाई भन्नी, त्रिखे अपने बेग गया टप बन्ने बन्नी, हो अजे संभाल इस समय नूं कर सफल, उडिंदा जामदा ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸਮਾਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਛੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਡ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਮਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगा के सफल बना सकते हैं। यह ठहरन की जांच नहीं जानता, इसका ठहरना काम नहीं, जो समा लंघ गया वह मुड़ के वापस नहीं आता। इस तरह ही कविता असी ने पढ़ ली, इसके अर्थ भी समझ लए ने। उस तो बाद है जी कविता सैकंड कविता है जी बिन फशा दा फुल। यह जो कविता है यह एक फुल दे नाल संबंधित है, भाव जिहड़ा फुल है वह लुकना चाहुंदा है, लुकिया छिपिया, परंतु उसकी जो गुलजार है, महक है, वह उसनूं छुपण नहीं दिंदी। इस तरह भाव जो लोक भगती भाव वाले होंदे ने, निमरता वाले होंदे ने, वो आपदे आप नूं गुप्त रखना चाहते हैं, छुप के रहना चाहते हैं, परंतु उन्हां दीयां जो चंगियाइयां ने उन्हां नूं छुपण नहीं दिंदियां। इस तरह कवि इहदी तुलना कर रहे है, एक नेक व्यक्ति दे नाल तुलना करते हुए की कह रहेगा, मेरी छिपी रहे गुलजार मैं नीमा उगया, कोई लगे ना नजर टपार मैं पर्वत लुकिया, मैं लिया आकाशों रंग जो सोख ना वनदा, हाँ तुरों गरीबी मंग मैं आया जगत ते, मैं पिया अर्श दी तरेल पला मैं किरण खा। भाव की कह रहे ये फुल, कहता भी मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं लुकिया रहा, मेरी जो गुलजार है वह छुपी रहे, इस करके मैं नीमा उगया, पहाड़ों की जड़ों के उगया होया हाँ, मैं आकाश तो रंग लए ने। इस तरह मेरा रंग जिहड़ा वो अलग तरह का, मैं आकाश तो रंग लए ने अते मैं किरण सूरज दी जो किरणा ने उन्होंने खा के पलदा, जो अरशां दी तरेल हुंदी है उसनूं मैं पीना, मेरी नाल चांदनी खेल रात रल खेलीए, मैं मस्त अपनी हाल मगन गंद अपनी, हाँ दिन नूं भोरे नाल पी मिलनों संगदा आ सौखी करके पाउण, जदों गल लंघदी मैं नाल हिलावां धौण आवाज ना कढदा। भाव यही जिहड़ा फुੱਲ ਦੀ ਨਾਲ तुलना कर रहा है कवि, कहता भी जिहड़ा ये फुੱਲ है इन्ना ज़्यादा निम्र सुभाव वाला है, जब हवा आती है तो वह हवा के नाल ही झुक जाता है, जिधर हवा हिलाती है मैं हिल जाना, मैं आवाज़ नहीं कढदा, हो फिर भी टुटना हाय विछोड़न वाले हो, मेरी भिन्नी ये खुशबू किवें ना छुपदी, मैं इन्ने निम्र सुभाव वाला, मेरी जिहड़ी फिर भी यह निक्की जिही खुशबू है, महक है, यह छुपाया भी नहीं छिपदी।
ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋੜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛਿਪੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਛਿਪ ਟੁਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੁਪੇ ਰਹੀਏ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਬਿਨਫਸ਼ਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛਿਪ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੈਣ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁਪਿਆ ਰਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮਹਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈ, ਹੁਸਨ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਖੇਲਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਿਬਰ ਲਾਈ। ਦੌੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੀਤੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਪਰਬਤ ਟਿੱਬੇ ਅਤੇ ਕਰੇਵੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਸੁਹਾਇਆ। ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲੇ ਝੀਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਬਨ ਬਾਗਾਂ ਜਿਹੇ ਸੁੰਦਰ। ਬਰਫਾਂ ਮੀਂਹ ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਬੱਦਲ, ਰੁੱਤਾਂ ਮੇਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਅਰਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਏ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਖੜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤਕਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੇਠ ਤਕਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਡਿੱਗੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ। ਹੈ ਧਰਤੀ ਪਰ ਛੂਈ ਅਸਮਾਨੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਸ਼ਕੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਸ ਸਵਾਦ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰਮਜ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਚਸਕੇ। ਭਾਵ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿੱਬੇ, ਮੈਦਾਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਠੀ ਖੋਲਤੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਟੁਕੜੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਜੋ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਬਤ, ਪਹਾੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਜਿੱਥੇ ਖੋਲੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ, ਨਜ਼ਾਰੇ, ਸਵਾਦ ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਬ੍ਰਿਸ਼। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖ, ਦਰਖਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੰਗ ਦਿਲ ਲੋਕੋ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ, ਚੌੜੇ ਦਾਉ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਚੜਦੇ। ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਮਲਣੀ ਵੀ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਗਿੱਠ ਕੁ ਥਾਂ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਕੇਰੇ ਤੇ ਫਲਾਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾ ਹੋਸਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਰਖਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਿੱਠ ਥਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਲੀ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੜਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਠ ਕੁ ਥਾਂ ਰੋਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ, ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।